घर को बोहू आसिबा परे शाशु शशुर किपरि रहिबा उचित वृद्धावस्था शाशु शशुर महत्वपूर्ण संदेश। एकदा गोटे सहर में रूपचंद नामक जड़े प्रसिद्ध सुना व्यवसायी रोते। से सहर में एक बड़ अलंकार दुकान थिला। से पत्नी को बहुत भल पाउथिले एवं सेमानकर एक 15 वर्षर पुओ थिला। किंतु पत्नी अत्यधिक क्रोधी स्वभाव थिले। से सर्वदा रूपचंद सह झगड़ा करुथिले। सब समय से निज स्वामी को कटुकथा कहते किंतु रूपचंद किसी उत्तर देउनथिले। चुपचाप निज काम करुथिले। धीरे धीरे रूपचंदर बयस वृद्धि होगा लगिला। तेणु से पुओ को मध्य काम लगाइले एवं ताकू दुकान को नेबा आरंभ कले, जहाद्वारा से दुकान काम शिखि पारिबो एवं दुकान परिचालना करि परिबे। ठीक सेमिति ही हैला। समयक्रमे ताको पुओ दुकान समस्त कार्य निज हाथ को नेला और दुकान परिचालना करबा आरंभ कला। ताको पुओ युवक बयस रे पहुंचिला और ताको देखि रूपचंद भाबिले मो पुओ तो एथर युवक हो सारी, दुकान कार्य को भल भाव देखि पारुछि, ता छड़ा ग्राहक मानक मध्य भल भाव परिचालना करि पारुछि एवं से विवाह योग्य मध्य होई सारिछि। काहेकि ना वर्तमान पुओर विवाह कराई देबा घर को गोटे बोहू मध्य आसीजिवो। यह भाबी से पत्नी ठारू परामर्श नैथिले एवं उभय पति पत्नी पुओर विवाह पय निष्पत्ति नेले। यह परे सेमाने गोटे गुणवती कन्यार सन्धान रे लागि पड़िले। किछि दिन पर रूपचंद निज स्त्री सह मिसी गोटे झील को देखा निकटस्थ सहर को गले। सेमाने सेठारे जाई देखिले जे झीलटी बहुत सुंदर एवं गुणवती अटे। रूपचंद कन्या पक्ष सह चर्चा करी तारीख स्थिर करी पुअर विवाह पय प्रस्तुति आरंभ कले। तापर दिने से पत्नी को स्नेह डाकी पाखरे बसाइले एवं तांको बुझाइबाकु जाई कहिले, प्रिय देख किछि दिन पर आम घर को आम बोहू आसीबाकु जाउछि। जेतेबेले से आसीबो तुमे किपरि रहिबा उचित मु तुमको कहूछि। आज पर्यंत तुमे क्रोध भरा जीवन बिताउछ। तुमे मो उपरे सब बेले विरक्ति हेउछ, सब समय रे चिड़चिड़ा हेउछ। आ आज पर्यंत मु भी सब किछि सुनी चुप रहूछि और रहिबी मध्य, कारण मु तुमर स्वामी। किंतु वर्तमान तुमको एसबू त्याग करने को पड़ो, कारण आम बोहू अन्य घर झील, तेणु से तुमर कटुकथा सह्य कर से मो कथा को भल भाव बुझा। घर को बोहू आसवा पर बुझा आम कथा ताकू बुझाइबा एवं तार सुरक्षा करवा शाशु शशुर कर्तव्य। तार सठिक भाव में जत्न नेबा, देखिबा जे आमर बोहू उपरे कौन संकट तो नहीं, से कौन असुविधा तो पड़ी नहीं। यह छड़ा तार प्रत्येक समस्या ता पाखरे ठिया हेबा इत्यादि जने उत्तम शाशु शशुर कर्तव्य। जदिओ से कौन भूल करे तेबे ताकू हसी हसी क्षमा करवा जने भल शाशु शशुर लक्षण होता है। अन्यपटे यदि तुमे मो कथा न बुझी वर्तमान परी क्रोधान्वित व्यवहार कर, तेबे तुम दुहिंक संपर्क दीर्घ समय पर्यंत रहिबो नहीं। तेणु तुमे मोर कथा को भल भाव बुझ और ध्यान रख। यह शुणी पत्नी विरक्ति हो कहले, तुम परामर्श निज पाखरे रख। बोहू सह किपरि रहिबार अछि से विषय मु सबु जाने। यह कही से रूपचंद कथारे कौन विशेष ध्यान न देई नथिले। निज पत्नी का यही व्यवहार देखि रूपचंद निराश होई दुकान को चली गले। तापर किछि दिन पर स्थिरीकृत तारीख रे सुना व्यवसायी पुअर विवाह से ही झील सहित कराती एवं बोहू को नहीं घर को आसती। जेतेबेले बोहू घर को आसी जाए से संध्यारे रूपचंद निज पुओ एवं पत्नी का आगे बोहू को डाकती एवं कहती, आज ठारू मु एही घर समस्त दायित्व तुम हाथ में देउछि, कारण आज ठारू तुम एही घर गृहिणी हो गल एवं गृहिणी अर्थ लक्ष्मी। तेणु झील एही घर को सजाड़ा बा बिगाड़ा सबू तुम हाथ में, कारण तुम्हें आमर धर्मर झील। एहीपरि कही रूपचंद निज पुओ पत्नी आगे बोहू को घर सब दायित्व देले एवं आहुरी कहले, बोहू आज संध्यारे रात्रि भोजन तुम्हें प्रस्तुत कर। यापर से पुओ को साथी नहीं दुकान को चली गले। दिन सारा काम करने पर जितेबाला से एवं पुओ संध्यारे दुकान रू घर को फेरिले, सेतेबेले बोहू समस्त खाद्य प्रस्तुत करिला। रोषेई करने समय बोहू हाथ में गोटे भूल हो गला जे भूलवशतः अटारे अधिक लुण पड़गला। से जानी पारला नहीं। से थाली नहीं शाशु शशुर और स्वामी खाद्य परिवेशन करिला। रूपचंद जितेबाला रुटी खाइबा आरंभ कले सेतेबाला से जानी पारले जे बोध हुए भूलवशतः बोहू हाथ में रुटी टिके अधिक लुण पड़ जाइछि, किंतु से किछि कहि नथिले एवं खाद्य को स्नेहर सह खाइबाकु लागिले। तापर तांको पुओ खाइबा आरंभ कला। से मध्य प्रथम रुटी पाटिरे देउ देउ जानिले जे रुटी रे अधिक लुण पड़ जाइछि। तापर से क्रोधित हो कहला, बापा देखंतु से आज रुटी रे केते लुण पकाइछि, एही खाद्य किए खाइ परिबो। रूपचंद यह शुणी निज पुओ को बुझाइले जे बोधे हुए बोहू हाथ रुटी रे टिके अधिक लुण पड़ जाइछि
ଆଉ ଭୁଲ ତ କାହା ଦ୍ୱାରା ବି ହୋଇପାରେ, ତେଣୁ ଏପରି କହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହା ଶୁଣି ତାଙ୍କ ପୁଅ ବି ଚୁପଚାପ ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଏହାପରେ ଶାଶୁ ଯେତେବେଳେ ରୁଟି ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ବି ଜାଣିଗଲେ ଯେ ସେଥିରେ ଲୁଣ ଅଧିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଦେଖିଲେ ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ପୁଅ ବୋହୂକୁ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ବି କିଛି କହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହା ଭାବି ସେ ରାଗି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି କହିନଥିଲେ। ଏହାପରେ ରୂପଚନ୍ଦ୍ର ନିଜ ପୁଅକୁ ନେଇ ଘରୁ ବାହାରକୁ ଟିକେ ଚାଲିବା ବାହାନାରେ ଚାଲିଗଲେ। ଘରୁ ବାହାରକୁ ଆସିବା ପରେ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ପୁଅ ନିଜ ବାପାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ବାପା, ତୁମେ ଏମିତି କାହିଁକି କରିଲ? ତୁମେ ତୁମ ବୋହୂକୁ କିଛି କହିଲ ନାହିଁ କି? ମୋତେ କହିବାକୁ ଦେଲ ନାହିଁ। ଆଜି ସେ ଖାଇବାରେ ଏମିତି ଲୁଣ ପକାଇଥିଲେ ଯେ ଖାଇ ହେଉନଥିଲା। ଆପଣ ରଖିନଥିଲେ ଆଜି ମୁଁ ତାକୁ ଠିକ୍ ବୁଝାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ସେ ଏମିତି ଭୁଲ ଆଉ କେବେ କରିନଥାନ୍ତା। ନିଜ ପୁଅର ଏପରି କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ବାପା ତାକୁ ବୁଝାଇଲେ ଯେ ମୁଁ ତାକୁ କିଛି କହିନଥିଲି, କାରଣ ପରିବାରର ସବୁ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କାହାକୁ ଅପମାନ କରିବା ଭଲ ନୁହେଁ। ଯଦି କେହି କିଛି ଛୋଟ ମୋଟ ଭୁଲ କରିଦିଏ ଓ ତୁମେ ପୁରା ପରିବାର ସାମ୍ନାରେ ତାକୁ ଅପମାନିତ କର, ହୁଏତ ସେ ତୁମର ଜଣେ ବିଶେଷ ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଏଠାରେ ନିଜ ମନରେ ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କରିବେ ଏବଂ ତୁମଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବୋହୂକୁ କିଛି କହିନଥିଲି। ଏହା ଶୁଣିବା ପରେ ତାଙ୍କ ପୁଅ କହିଲେ, ବାପା, ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲି ନାହିଁ। ପୁଅକୁ ବୁଝାଇବାକୁ ଯାଇ ରୂପଚନ୍ଦ୍ର କହିଲେ, ଆଜି ମୁଁ ତୁମକୁ କିଛି ମୂଲ୍ୟବାନ କଥା କହୁଛି, ଯାହାକୁ ପାଳନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଘରେ କୌଣସି ଝଗଡ଼ା ହେବ ନାହିଁ ଏବଂ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଭଲରେ ଓ ସୁଖରେ କଟିବ। ମୁଁ ତୁମକୁ ଏପରି 4ଟି କଥା କହିବି, ଯାହାକୁ ତୁମେ ଧ୍ୟାନର ସହ ଶୁଣିବ। ପ୍ରଥମ କଥା, ଜଣେ ପୁରୁଷର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ? ନିଜ ପରିବାରର ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟ ବା କୌଣସି ଲୋକ ଆଗରେ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ କୌଣସି ବି କାରଣରୁ ପାଟି ନ କରିବା ଜଣେ ପୁରୁଷର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଯଦି ତୁମର ପତ୍ନୀ କୌଣସି ଭୁଲ କରନ୍ତି, ତେବେ ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ପ୍ରେମରେ ବୁଝାଇବା ଉଚିତ, କାରଣ କେହି ବି ଜାଣିଶୁଣି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ଭାବରେ ଭୁଲ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଅଜାଣତରେ ଭୁଲ ହୋଇଯାଏ। ଏଣୁ ମନେ ରଖ ଯେ ଯଦି ତୁମର ପତ୍ନୀ ଭୁଲ କରନ୍ତି, ତେବେ ତୁମେ ତାଙ୍କୁ କାହା ସାମ୍ନାରେ ଗାଳି ଦେବ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ପତ୍ନୀକୁ ଖରାପ କଥା କୁହନ୍ତି ବା ପରିବାର କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ପତ୍ନୀ ସେହି ସମୟରେ କିଛି କୁହନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ପରେ ସେ ବହୁତ ଏକୁଟିଆ ଓ ଅପମାନ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି, କାରଣ ସେ ତୁମ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଘରକୁ ଆସିଛି। ସେ ତୁମର ପାଦରେ ବନ୍ଧା ହୋଇଛି। କିଛି ମହିଳା ତ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତି, ଭାବି ଦେଖ କି ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପ୍ରତି କେତେ ବଡ଼ ଅପମାନ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ପୁଅ ନିଜ ପତ୍ନୀଙ୍କ ବିଷୟରେ କଦାପି ଖରାପ କଥା କହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥାଟି ହେଲା ନିଜ ପତ୍ନୀକୁ ବୁଝାଇବା। ତୁମର ଓ ତୁମ ପତ୍ନୀଙ୍କ କଥା ନିତ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ହେବା ଦରକାର। ପୁଅ, ମନେ ରଖ, ଯଦି ତୁମର ପତ୍ନୀ କୌଣସି ଭୁଲ କରନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ନୁହେଁ, ଏକାକି ନେଇ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାଇବା ଉଚିତ। ଦେଖିବ, ତୁମେ ଯାହା କହୁଛ ସେଥିରେ ସେ ରାଜି ହେବ ଏବଂ ତାର ଭୁଲକୁ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବ। ସେ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ଅଧିକା ଭଲ ପାଇବ ଓ ସମ୍ମାନ ଦେବ। ଯଦି ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ତାକୁ କଟୁ କଥା କୁହ, ତେବେ ସେ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଇବ ନାହିଁ, ବରଂ ତୁମକୁ ଘୃଣା କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ ଏବଂ ତୁମଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯିବ, ଯାହାର ଫଳାଫଳ ତୁମ ଜୀବନରେ କେବଳ ଦୁଃଖ ଭରିଯିବ। ତୃତୀୟତଃ, ତୁମେ ତୁମ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଅସୁବିଧା ସମୟରେ ସମର୍ଥନ କରିବା ଉଚିତ। ପୁଅ, ତୁମେ ଜାଣିଛ ନା, ବିବାହ ପରେ ଗୋଟିଏ ଝିଅର ବାପା ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ସାରା ଜୀବନ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପୁଅ ହାତରେ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ପରସ୍ପରର ଜୀବନସାଥୀ କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ପତ୍ନୀକୁ ତାଙ୍କ ଦୁଃଖ ଏବଂ ସମସ୍ୟାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ସ୍ୱାମୀଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ। ଯଦି ପତ୍ନୀ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ନ୍ତି, ଯେପରି ସେ କୌଣସି ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ କିମ୍ବା କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଅସୁବିଧା ଭୋଗୁଛନ୍ତି, ତେବେ ବହୁତ ସ୍ୱାମୀ ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପିତାମାତାଙ୍କ ଘରକୁ ପଠାଇ ଦିଅନ୍ତି। ଏହା ଏକଦମ ଅନୁଚିତ ଅଟେ। ବରଂ ଏହି ସମୟରେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ଉଚିତ। ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ନିଜ ପତ୍ନୀଙ୍କ ସହିତ ଏପରି କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ପତ୍ନୀମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସ୍ୱାମୀକୁ ଏହି ଦୁନିଆରେ ସାରା ଜୀବନ ବହୁତ ଦୁଃଖର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତେଣୁ ତୁମେ ଏହା ଧ୍ୟାନରେ ରଖ ଯେ ତୁମ ପତ୍ନୀଙ୍କ ଅସୁବିଧାରେ ସବୁବେଳେ ସମର୍ଥନ କରିବ। ଏହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଚତୁର୍ଥ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ନିଜ ପତ୍ନୀ ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କର ଭଲ ଭାବରେ ଭରଣପୋଷଣ କରିବା। ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝ ଯେ କେବେ ବି ଚୋରି, ଡକାୟତି କିମ୍ବା କୌଣସି ଭୁଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ନିଜ ପତ୍ନୀ ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କ ପୋଷଣ କରିବା ନାହିଁ। ଯଦି ଭଲ ଉପାୟରେ ଏବଂ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରି ନିଜ ପିଲା ଏବଂ ପତ୍ନୀକୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅ, ତେବେ ତୁମର ପିଲାମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବେ ଏବଂ ତୁମର ବିକାଶ କରିବେ। ସେମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଚୋରି, ଡକାୟତି ଏବଂ ଅସାଧୁତା ଦ୍ୱାରା ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରି ତୁମର ପିଲା ଏବଂ ପତ୍ନୀ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବ, ତେବେ ଜାଣିବ ଯେ ତୁମର ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ହେବ। ଘରେ ଝଗଡ଼ା ଏବଂ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଜାରି ରହିବ। ଅସୁବିଧା ସବୁବେଳେ ତୁମ ଉପରେ ରହିବ। ତୁମର ଜୀବନ ନର୍କରେ ପରିଣତ ହୋଇଯିବ।
ତୁମେ ଜାଣିପାରିବ ନାହିଁ ସୁଖ କ'ଣ ଏବଂ ଶୃଙ୍ଖଳା କ'ଣ। ତେଣୁ ପୁଅ ଏହିସବୁ ଜିନିଷକୁ ମନେ ରଖ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଏବଂ ସ୍ୱାମୀ ନିଜ ଜୀବନରେ ଏହି 4ଟି କଥା ବୁଝିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ତୁମେ ଏଗୁଡ଼ିକ ଅନୁସରଣ କର ତେବେ ତୁମ ଘର ସ୍ୱର୍ଗରେ ପରିଣତ ହେବ ଏବଂ କୌଣସି ଝଗଡ଼ା କିମ୍ବା ଦୁଃଖ ଆସିବ ନାହିଁ। ଏପରି ପରିବାରର ଲୋକମାନେ ଜୀବନରେ ସର୍ବଦା ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ସର୍ବଦା ଶାନ୍ତିରେ ରୁହନ୍ତି। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।